اب ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں ٹیبل پر، ارے آپ کو ٹیبل کے بجائے کرسی دی جا رہی ہے. بھارت کا مسلمان اب تک تو اسٹول ہی پر بیٹھ رہا. آگے بڑھ جائیے، بیٹھیے آرام سے سکون سے. ہاں، اتنے اچھے لوگ ہو، بکھرے ہوئے لوگوں کی طرح بیٹھے ہو. برسوں سے علماء بیان کر کر کے نہ جانے کتنے قبرستان چلے گئے کہ متحد ہو جائیے متحد ہو جائیے. لیکن مسلمان کا اتحاد ہوتا ہے صرف بریانی پر. آنے کا وعدہ کیا تھا، حاضر ہو گیا. مائک والا ہے کہ چلا گیا؟ کہیں وہی تو نہیں جا کے جھگڑا کر رہا؟ یا اللہ، یہ اوریجنل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ایک کو ہٹا دو. اور پتہ نہیں وہ ایک کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا، کہیں تار ہی نہ نوچ دے. کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کیا ارادہ ہے؟ سننے کا موڈ ہے؟ کتنا لوگ سننا چاہتے ہیں؟ اٹھائے رکھیے، ارے اٹھائے رکھیے. اسٹیج والے بھی سننا چاہتے ہیں. آپ لوگ اتنا دب کے کیوں اٹھا رہے؟ دونوں ہاتھ پوری طاقت سے اٹھائیے. اور یہ ہاتھ کھول کے نہیں، مٹھی باندھ کے. دونوں ہاتھ مٹھی باندھیے. یہ عہد کی مٹھی ہے، یہ اعتماد کی مٹھی ہے، یہ بھروسے کی مٹھی ہے، یہ امن کی مٹھی ہے. اب جب ہاتھ اٹھا لیے مٹھی باندھ کے پوری طاقت سے، تو دل لگا کر بآواز بلند مدینے کی سرکار کو آواز لگائیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ. تھوڑی آواز بلند کرو ایمان والو، لبیک یا رسول اللہ، اللہم لبیک یا حبیب اللہ. نیچے کی جو لوگ کھڑے ہیں میری برادری کے ہیں تو بیٹھ جائیے، ورنہ ولیاوی صاحب تقریر بھول جائیے. دکھ اس بات کا ہے کہ میری قوم سب کو پڑھتی ہے، اپنے لوگوں کی نہیں پڑھتی. جس کے لیے ولیاوی پارلیمنٹ سے لے کر اسمبلی تک سر پہ اٹھا لے، اس کو یہ قوم نہیں پڑھے گی. یہ انہی کو پڑھتے ہیں جو ان کے بارے میں کوئی کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. اس لیے آج تھوڑی سی کڑوی گفتگو آپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیا ارادہ ہے؟ سننے کا موڈ ہے تو ایک بار دھیرے سے سبحان اللہ بول دیجیے. حافظ مستقیم صاحب، ہم کیمور ہی ڈسٹرکٹ میں ہے نا، ضلع وہی نہ ہے. ہاں جی، کیمور ہو گیا، روہتاس سے کیمور. تو کس کی نظر لگ گئی کہ آواز اتنی کمزور ہو گئی؟ زور سے بلوائیے، بولیں گے بلوائیے ایک بار. ضلع ہمارا لاٹھی سے چہٹ کے آدمی بلوائے گا. ارے دل کی اتھا گہرائیوں سے ایک بار محبت سے توجہ چاہوں گا اہل اسٹیج کی. جی جی، دل لگاویں. آخر زمین کے اس ٹیلے پر برسوں پہلے، توجہ چاہوں، واہ، جب نہ مکان تھا نہ لوگ تھے نہ گاڑیوں کے آنے جانے کا راستہ تھا، تو پھر وہ کون سا جنون عشق تھا؟ پلے میں آ گیا ہو تو بولے. وہ کون سا جنون عشق تھا کہ اس اللہ والے نے گاؤں کا محلہ نہیں،
जहां पानी न हो वो टीला मुंतखब किया। तवज्जो चाहो, दिल लगाएं। जहां पानी न हो वो टीला मुंतखब किया। हमें लगता है 50 साल पहले कोई डर के मारे चढ़ता भी नहीं होगा। सही है, बोलो सही है कि गलत? सही है। अरे जोर से बोलो। तवज्जो चाहो। जी जी, तो गोया 50 साल पहले जिस टीले पर डर के मारे कोई चढ़ने की हिम्मत न जुटावे जी कि पता नहीं इस टीले की झाड़ियों में कौन है, उसी टीले पर बरसों बरस नहीं सैकड़ों बरस पहले, सैकड़ों बरस पहले एक अल्लाह वाले ने अपना मस्कन बना लिया। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इसको थोड़ा छोटा कीजिए, लोड नहीं ले पा रहा। हाँ ठीक। अब सवाल ये उठता है कि इस अल्लाह वाले ने मस्कन जो बनाया तो क्या खानदान के लिए, नहीं अपनी आल के लिए, नहीं अपनी औलाद के लिए? नहीं, गोया अल्लाह वाले की निगाहे वलायत देख रही थी और पुकार कर कह रही थी, ए लोगों, तुमने अपने घरों में ट्यूबलाइट, मरकरी, बल्ब के उजाले, कुमकुमे सजा रखे, मैंने सिर्फ नबी के इश्क का दिया जला रखा। तवज्जो चाहो। मैंने सिर्फ नबी के इश्क का दिया जला रखा है। आंधियां चलेगी, दिया जलते रहेगा, हवाएं चलेगी, दिया जलते रहेगा, सबके दिए का तेल खत्म हो जाएगा। हमने उस मुस्तफा के इश्क का दिया जलाया है जिस नबी रहमत को मेरे रब ने अपनी नेमतों का कासिम बनाया। तवज्जो चाहो। अपनी नेमतों का हाकिम बनाया। अब दिल लगावे तो यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, जी जी, मिल्कियत किसी और की, बातें कोई और, तवज्जो चाहो अहले इल्म की। जी जी, मिल्कियत किसी और की, बातें कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की, तकसीम करे कोई और। अमा यार यहाँ तो आलम ये कि बाप की मर्जी के खिलाफ अगर बेटे ने मोहल्ले में किसी को चारपाई दे दिया तो बाप का जलाल थमता नहीं। हाय 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 हाय, लेकिन रब ने अपने महबूब को कैसा कासिम बनाया। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। महबूब सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं बल्कि जिन मुजरिमों पर जहन्नम वाजिब हो, अगर तुम चाह लो तो उसे जन्नती बना सकते। ए भैया, ए चाय वाले, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। चाय बाद में चलाना बच्चे। हाँ, टोपी पहन लो, थोड़ी देर के लिए मुसलमान हो जाओ। बदल लगाइए। आज उसी इश्क के दिए का उजाले और रोशनी का असर है कि जिस टीले पर बड़े से बड़ा इलाके का जमींदार रात को चढ़ने की हिम्मत न जुटावे। क्या दिया जलाया है मुस्तफा के इस मस्ताने ने कि जिस टीले पर दोपहर में कोई आने को तैयार न हो, वहां रात के पिछले पहर भी मुस्तफा की हदीसों की तिलावत हो रही है। तकबीर, नारे तकबीर।
نیچے زمین پر سونے والے مصطفیٰ کے مہمان کہتے ہیں کیڑوں مکوڑوں درندوں آؤ آؤ، نہ میرے دروازے میں تالا ہے نہ میرے دروازے میں کنڈی ہے، سب فری ہے، اس لیے کہ میرا ضامن تالا اور چابی نہیں، میرا ضامن اللہ والا لے کر ہے۔ الحمدللہ یہ مدرسے کی عمارت، اساتذہ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کا جنون اور آپ کے دینی درد کا یہ اثر ہے، ورنہ 4 آدمی کمانے والا ہو پرماننٹ، اب ہمارے حافظ مستقیم صاحب جیسا سیٹ، لیکن آج کل بخیل ہو گئے یہ 4 روپے 5 دے کہ نہیں سب کو کرنے کام نہیں کیا۔ اچھا بلیابی کو ٹھگنا کتنا آسان ہے، ویسے ان کو حق بھی ہے، یعنی پان کھلا کے ٹھگ لو بھائی، جیسے ابھی سیزن آ گیا ہے بھاشن سنا کے ٹھگے جائیں گے، اور کام کرنے والے کو لوگ کہیں گے ارے ماریے سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن گڑبڑ جگہ۔ سونا، جس قوم کی اولادیں جاہل ہوتی ہیں وہ قوم ہمیشہ مزدور ہوتی ہے، اور جس قوم کی اولادیں پڑھ لیتی ہیں اس قوم کی نسلیں مالک ہوتی ہیں۔ اور بلیابی تو 2 ٹو پورے بھارت میں کہتا ہے، یہ ہمارے مدرسوں کی عمارت اور مسجدوں کے مینارے دیکھ کر پگلائیے مت، ستا کی تجوریوں کے پیسوں سے مینار نہیں بنے ہیں۔ بول سکتے ہو تو بولیے، بول سکتے، ارے بول سکتے ہو تو بولیے، بولیے، ڈریے مت۔ توجہ چاہوں، حکومت کی تجوریوں سے ہم نے رسول اللہ کے مہمانوں کی فوج کی پرورش نہیں کی ہے، حکومت کے چاول اور گیہوں سے ہمارے بچے حافظ قرآن نہیں بنے ہیں، حکومتوں کے خیرات کے سکوں سے ہم نے مسجدوں کے ائمہ کی تنخواہیں نہیں دی ہے، ہم نے حکومت کی تجوریوں کے بل پر اپنے علماء کی فوج نہیں کھڑا کر رکھی ہے۔ یاد رکھنا ایمان والو، آج پوری دنیا کا ریسرچ سینٹر اس بات پہ ماتھا پٹک بھی رہا، رگڑ بھی رہا، پٹک بھی رہا، رگڑ بھی رہا۔ پٹک اس لیے رہا ہے کہ ساری دنیا حیرت میں ہے، حیرت میں اس بات سے۔ اے کہاں موبائل کے چکر میں پڑے ہو، اچھا بھلا آدمی۔ بلیابی کے ساتھ دقت ہے کہ رٹی ہوئی تقریر نہیں آتی ہے، یہ تو بات صحیح ہے، حقیقت۔ اور دائیں بائیں اگر گڑبڑ ہوتا ہے تو سارا مضمون آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اسٹیج اگر ڈھانسو ہو تو ایک تقریر 20 سال نہ سنی جائے تو خطاب کا کیا مطلب ہے؟ تو دل لگا کے بول دیجئے ایک بار، ارے نکاح نہیں ٹوٹے گا، زور سے بول دو، بدل لگائیے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، پوری دنیا ماتھا رگڑ رہی ہے، پٹک رہی ہے، کیوں؟ ان سال جو ہم نے آپ نے آقائے رحمت کی جشن میلاد منائی، وہ کتنا 100 سالہ تھا؟ 1500 زور سے 1500 سالہ۔ اب اہل علم تھوڑی دعا دے دے تو میں 2 نقطہ نکال دوں، یعنی کلیئر ہو گیا کہ ولادت کے 1500 سال ہوئے، اسلام کے 1500 سال نہیں ہوئے۔
اسلام کے 1500 سال نہیں، ولادت کے 1500 سال، ولادت کے 1500 سال۔ ماشاء اللہ، نعرہ لگاؤ بھائی۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، پیر طریقت، پیر طریقت علامہ نذیر الاکرم سلطانی صاحب قبلہ، علامہ نذیر الاکرم سلطانی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم۔ اوہو، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، آپ کو مزاج مقدس۔ دعائیں جیسی ویسی صحت۔ تشریف لائیں۔ بیٹھ جائیے، تشریف رکھ اور زیارت فرمائیے۔ مولانا تشریف رکھیں۔ اے بابو مائک والے، تمہاری مشین میں اگر جگہ ہو تو تھوڑی سی ساؤنڈ بڑھا دو، ہلکی سی، ٹھیک کو مت بڑھانا۔ ساؤنڈ بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ۔ ہیلو، سو گیا ہے؟ چھوڑ دیجئے، ورنہ جو بھی ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں۔ اب بس زیارت فرمائیں حضرت کی اور بس چند جملے برداشت کریں۔ سنیں گے؟ ارے سنیں گے تو اتنی خاموشی سے بلیا بھی تو سنیں گے؟ بول دیجئے، بول دیجئے، ارے رنگ میں بولو، ڈرتے کیوں؟ اچھا ایک بار اسٹیج والے دھیرے سے بول دیں، کوئی سنے نہیں۔ حضرت میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے؟ 1500 سال ولادت کے۔ حضرت دعاؤں کے ساتھ ایک نقطے پہ توجہ چاہوں۔ اب اس 1500 سال میں 40 سال نکال دیجئے، 1460 تو کتنا بچ گیا؟ 1460 1460۔ مصطفیٰ کو آئے 1500 سال۔ اہل علم کی توجہ چاہوں۔ جی عطا۔ اور اعلان اسلام کے ہو گئے 1460۔ توجہ چاہوں۔ اب پوری دنیا کا کفر ماتھا اس لیے پٹک رہا، رگڑ رہا کہ کسی نے اپنے مذہب کی عمر بتایا تھا 5000 سال، کسی نے بتایا تھا اپنے مذہب کی عمر 8000 سال، اور کسی نے بتایا تھا کہ میرے مذہب کی عمر ہے 40000 سال۔ جی لیکن تنہا اسلام ہے جس کی عمر ٹوٹل 1460 سال۔ اب پوری دنیا کا کفر ماتھا پٹک پٹک کے سوچ رہا کہ جو اسلام 1460 سال پہلے آیا، اس اسلام والے مصطفیٰ کے پاس نہ لشکر تھا، نہ حکومت تھی، توجہ چاہوں، نہ لشکر تھا، نہ حکومت تھی، نہ تخت تھا، نہ تاج تھا، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی آرمی تھا، اور کمال تو یہ کہ وہ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کہیں گیا بھی نہیں، اور اس کا اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ غلام رسول بلیاری صاحب، سبحان اللہ۔ آخر یہ 1460 سال میں پوری دنیا میں پہنچ کیسے گیا؟ جی توجہ چاہوں۔ جی توجہ چاہوں اہل علم کی، بھیا اگر مائک ٹھیک کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ میں بغیر مائک کے بھی تقریر کر دوں گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب تمہارے مائک کی اوقات نہیں ہے تو کیوں اتنا بلا وجہ بیوقوف بنائے سب کو؟
اس کو بند کر دیجیے، بند ہے یہ. بس دل لگائیے گا. ایک بار پیار سے بول دیجیے یا رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے. حضرت برکاتی صاحب 1460 سال نہ لشکر نہ فوج نہ جستا، آخر یہ پہنچا کیسے پوری دنیا میں؟ ریسرچ اسی پہ ہو رہا، یہودیت سر اسی پہ نوچ رہی، مجوسیت اسی پہ ماتم کر رہا، کفر ہر صبح ہر شام اپنے سر پہ جوتے مار رہا. حکمراں ہم رہے، حکمراں ہم رہے، سکہ میرا رہا، لیکن میرا مذہب اپنا محلہ چھوڑ کے نہ جا سکا. وہ کیسا مصطفیٰ تھا جو وہ کہیں نہیں گیا، اس کا عاشق ہر جگہ پہنچ گیا. اس کا عاشق، اس کا عاشق ہر جگہ پہنچا. اللہ اکبر. تب تیرا بلیا بھی پوری دنیا سے کہتا ہے یاد رکھنا یہ اسلام فوجیوں کا مذہب نہیں ہے، یہ اسلام عاشقوں کا مذہب ہے. جب فوج شہید ہو تو معاوضہ مانتا ہے، اور مصطفیٰ کا عاشق شہید ہو تو نبی سے انعام. انعام میں اور معاوضے میں بہت فرق ہے. انعام کے استر کچھ اور ہے، انعام کا لیول کچھ اور ہے. توجہ چاہوں، توجہ چاہوں. انعام کامیابیوں کے بعد دیا جاتا ہے. توجہ چاہوں. معاوضے اور انعام میں فرق ہے، کمپنسیشن اور انعام میں فرق ہے. ہم معاوضے والے مذہب والے نہیں ہیں، ہم معاوضے والے مذہب والے نہیں ہیں، ہم انعام والے مذہب والے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تب پوری دنیا نے ریسرچ کیا، آخر یہ اسلام اب بلیابی یہاں رک کر کے اپنی نئی نسل کے نوجوانوں کو ذہن کو تھوڑا صاف کرے. اپنے باپ کی غریبی دیکھ کر ڈیمورلائز مت ہونا، اپنے خاندان کی غربت دیکھ کر کبھی مایوس مت ہونا. اور اگر اتہاس کا اور ہسٹری کے ودیارتھی اور طالب علم ہو تو پڑھ لینا، پوری دنیا میں سب سے بڑا جو انقلاب آیا ہے وہ ارسطو کا انقلاب نہیں ہے، وہ سقراط کا انقلاب نہیں ہے، وہ نیلسن منڈیلا کا انقلاب نہیں ہے، وہ ملک کی آزادیوں کے مجاہدین کا انقلاب نہیں ہے. وہ انقلاب نہیں جو زمین کا نقشہ بدل دے. اما انقلاب تو اصل میں وہ انقلاب ہے جو زمین وہی رہے دل بدل دیا، زمین وہی رہے دل بدل دیا کرے. اما مکہ تو وہی تھا، مصطفیٰ نے مکے والوں کا دل بدل کے رکھا. مدینہ وہی تھا، مصطفیٰ نے زمین نہیں بدلا دل بدل دیا. آخر دل بدلنے کے پیچھے کی لاجک کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے. اب دل لگا میں تو میں عرض کر دوں، اسٹیج والے اجازت دے دیں. یہ بھی بات صحیح ہے کہ آپ نے صرف نکاح میں اور شادیوں میں دعوت کھائی ہے، فلسفے نکاح نہیں سمجھا ہے. توجہ چاہوں. جی حضرت برکاتی صاحب آگے آئیے، آگے آئیے. الحمدللہ اساتذہ کو اور عمارت کو اور برکاتی مسجد کو دیکھنے کے بعد میری باتیں کھل گئی. تب بلیابی کو لگا کہ نہیں آج تقریر کرنی پڑے گی، لیکن آپ دل لگائیں گے تو آج میں تقریر کر دوں گا. بول دیجئے، اوے دھکا نہ دینا پڑے، پیار سے بول دیجئے. توجہ چاہوں. اسٹیج کے لوگوں کا منہ خالی ہو تو بولیے گا، ورنہ کرتا خراب ہو جائے گا. خالی ہے، ٹھیک ہے. ہاں میں کیا کہہ رہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ آپ شادیوں میں جب پہنچتے ہیں تو آپ کی نظر ہوتی ہے بریانی پر، دعوت پر، مرغ پر، مٹن پر، چکن پر. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح ہے. زور سے بولو نا. سود کا پیسہ لے کر ولیمہ کھلانے والوں، باپ دادا کی زمین بیچ کر داماد خریدنے والوں،
اپنی اولادوں کے مستقبل پہ جوتے مارنے والوں، آج دنیا کی وہ ساری قومیں نشے سے باہر آ گئی، دولت کا نشہ اتر گیا، علم کا جنون چڑھ گیا، جنگل اور زمین کا کنسپٹ نیچے آ گیا، قلم کا جنون اور ضد زور پکڑ لیا۔ اب پوری دنیا میں ریسرچ ہونے لگا، دل لگائیے گا کہ آخر اسلام میں کیا خوبی ہے، کیا خوبی ہے۔ اب علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں عقد ہے، کیا ہے؟ ارے بولیے نا، عقد ہے، جس کو کہیں کہیں اور اس کا دوسرا لفظ نکاح ہے، یہی ہے نا۔ شادی کا تصور اسلام میں نہیں ہے، عقد کا تصور ہے اور نکاح کا تصور ہے۔ کبھی آپ خطبے میں سنتے ہیں النکاح من سنتی، یعنی نکاح سنت ہے، شادی خارج ہو گئی، بیاہ آؤٹ ہو گیا، میرج دور دور تک نہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ میری بیٹیوں کی عزت اور بیٹیوں کے حق پر بھاشن دے رہے ہیں، جن کے یہاں آج بھی بیٹیوں کا کوئی حق حصہ نہیں ہے۔ اب توجہ چاہو، حضرت صاحب سے زیادہ تشریف لائے ہیں کسی مرید کی بچی کے نکاح میں، دل لگائیں گے تو تقریر دیکھیں گے، اور حضرت علامہ برکاتی صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، پہلے بچی سے اجازت لیں۔ توجہ چاہوں، قبول لڑکے کو کرنا ہے، لیکن پیر طریقت نے کہا پہلے بچی کے پاس جائیں، اور صرف دیکھنے کے لیے نہ جائیں، تنہا اکیلے نہ جائیں، دو گواہوں کے ساتھ جائیں۔ اب تو بول دو، ارے زور سے بولو نا۔ یہاں جتنے ہیں سب بغیر نکاح والے ہیں یا کچھ نکاح والے بھی ہیں؟ ہے۔ اب یہ جیسے ہی پہنچا حضرت علامہ برکاتی صاحب، اکیلے نہیں دو گواہوں کے ساتھ، اور پہنچنے کے بعد بچی سے کیا کہا؟ کیا کہا؟ میں بحیثیت قاضی کے ان دو گواہوں کے ساتھ، ان کا نام فلاں ہے، ان کے والد کا نام فلاں ہے، مکان فلاں جگہ ہے، یہ دوسرے گواہ ہیں، ان کا نام فلاں ہے، ان کے والد کا نام فلاں ہے، ان دو گواہان کی موجودگی اور اپنی وکالت میں آپ کا نکاح فلاں ابن فلاں، کیا؟ فلاں ابن فلاں، گرام پنچایت فلاں، اتنا دین مہر، اتنا دین مہر پلس نان نفقہ، کھانا پینا دوا علاج کپڑا رہنا سہنا سب پلس دین مہر اتنا۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ اب دل لگائیے۔ اب بلیادیاں رک کر کہتا مذہب بہت، دھرم بہت،
सिवाय मुस्तफा जाने रहमत के इस्लाम के किसी मजहब में ये बता दे या दिखा दे कि बाप की चौखट छोड़ने से पहले बेटी की रोटी की गारंटी किसी ने लिया हो, रहने और खाने और दवा इलाज का गारंटर कोई बना हो, अमर रहने खाने के गारंटी के साथ साथ मुस्तफा की उम्मत की बेटियों को नबी की सुन्नत ने वो असलहा दे दिया। ये मुस्तफा की उम्मत की बेटियों, बाप की चौखट छोड़ने से पहले तुझे बागी या नौकरानी बनाकर बाप नहीं भेजेगा, बल्कि बाप की चौखट छोड़ने से पहले तुझको मलका बनाया जाएगा। इतने दैन महर का मलका, इतने दैन महर का मलका। अब दैन महर का तसव्वुर किसी दुनिया के दूसरे मजहब में नहीं है, यह तन्हा मुस्तफा का इस्लाम है जहां बेटी को बाप की चौखट छोड़ने से पहले नौकरानी नहीं रानी का परवाना दिया जाता है। अब तवज्जो चाहो। अब इसी पर रिसर्च होने लगा, रिसर्च होने लगा। आखिर वजह क्या है, वजह क्या है, वजह क्या है कि मुस्तफा हर मुल्क में नहीं गए लेकिन पूरी दुनिया में नबी का इस्लाम चला गया। तवज्जो चाहो। तब बलियाबी कहता लोगों, नबी कौनैन को तशरीफ लाए 1500 साल, लेकिन इस्लाम के ऐलान की उम्र है टोटल 1460 साल। अमेरिका परेशान है, हमने इतनी दौलत खर्च किया फिर भी सलीब पूरी दुनिया में न पहुंच सका। इतनी दौलत खर्च किया, हर मुल्क में अरबों अरब डॉलर बांट दिया, फिर भी सलीब पूरी दुनिया में न पहुंच सका। आप बुद्धिज्म परेशान है, हमने इतना फ्री एजुकेशन, फ्री टेक्नोलॉजी दिया, फिर भी बुद्धिज्म पूरी दुनिया में न जा सका। और विश्व गुरु वाले तो रोज सर पीट पीट के कह रहे हैं मैंने इतना तिजोरी का दरवाजा खोल दिया लेकिन अपनी सरहद से बाहर न जा सके। लेकिन बाहर मुस्तफा का इस्लाम, दुनिया का कोई मुल्क आज की तारीख में बचा नहीं है जहां 12 रबीउल नूर के जश्न मिलाद की धूम न गोया मिलाद मुस्तफा की धूम बता रही है। ईमान आ चुका है, कुरान आ चुका है, वहदानियत आ चुकी है, रिसालत की किरणें आ चुकी है, विलायत के जलवे आ चुके हैं, कुतुबियत का सूरज निकल चुका है, अब दानियत के बादल छा चुके हैं। अब जिस तरफ चले जाओ उसी तरफ मुस्तफा के आशिकों का हुजूम इश्क खड़ा है। तब बरेली का इमाम इश्क की चादर खींच कर बोलता, बरेली का इमाम इश्क की चादर खींच के बोलता या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जानो दिल, होशो खैरत, हाय 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 हाय। हजरत बरकाती साहब, जिस्म को जाने के लिए वीजा पासपोर्ट चाहिए, रूह के परिंदे को जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। आदमी का जिस्म गुलाम होता है, इश्क कभी गुलाम नहीं होता। वो इश्क है जो कभी गुलामी का पट्टा गले में नहीं डालता, और अगर डाल दिया नबी के इश्क की गुलामी का पट्टा तो रवैया जैसे राजा की नाक रगड़वा कर कहता है तेरे कोड़ों में वो औकात नहीं जो मुस्तफा के आशिकों के दिलों में चिंगारी छुपी हुई है। अब दिल लगा लीजिए इसी जगह, जानो दिल, हाय हाय हाय, बोलो 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 बोलो, जानो दिल, होशो खैरात। सब तो मदीने पहुंचे, क्या एतमाद है मेरे रजा का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तब बलियाबी कहता है यार हजरत रोज पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होते हैं।
توجہ چاہوں دعاؤں کے ساتھ. اور جب کئی حضرت آپس میں لڑ رہے ہوں اور مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تب فیصلے کے لیے کسی اعلیٰ حضرت کی ضرورت پڑتی ہے. لڑ رہے تھے کئی حضرت, ایک حضرت پیجامہ اٹھا کے لڑ رہے تھے. کہا حافظ صاحب دیکھے نہیں ہیں پھر بھی پیجامہ اٹھا اٹھا کے لڑ رہے ہیں. وہ نور ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی سعودیہ کی زکوٰۃ کا اثر اتنا گندا. یعنی یہ کبھی نہیں سوچا کہ میرے محلے کی خبر نہیں لیا, لیکن زبان اس پر چلا رہا وہ نور ہے کہ نہیں. لڑ رہے تھے کئی حضرت. ایک حضرت آئے معاذ اللہ بول پڑے ارے وہ نور نہیں ہے. دوسرے حضرت کھڑا ہوئے بولے عقل کے ٹورو وہ نور نہیں تو ہیں کیا؟ دلیل لگا لیجیے. وجود کا سایہ ہوتا ہے, نور کا سایہ نہیں ہوتا. کاش یہ جملہ میں کہیں اور بولا ہوتا, یہ جملہ کاش میں کہیں اور بولا ہوتا, اب تک آفت آ گئی ہوتی. وجود کا سایہ ہوتا ہے, نور کا سایہ نہیں ہوتا. یہ ہاتھ ولیابی کا وجود ہے تب سایہ دکھ رہا ہے. یہ مائک ہے وجود ہے تب سایہ دکھ رہا ہے. یہ کھمبا ہے وجود ہے تب سایہ دکھ رہا ہے. پہاڑ ہے وجود ہے تب دھوپ میں سایہ دکھتا ہے. پودا ہے وجود ہے تب زمین پر سایہ دکھتا ہے. آدمی ہے وجود ہے تب سایہ زمین پر پڑتا. بنیادی چنوتی دے کر کہتا پوری دنیا میں کوئی ایک مائی کا لال تاریخ کا ایک حوالہ پیش کر دے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کا سایہ کبھی دیکھا ہو, فاروق اعظم نے کبھی نبی کا سایہ دیکھا ہو, مولا علی نے کبھی نبی کا سایہ دیکھا ہو. اما یار صحابہ صفہ اور عاشقوں کو تو چھوڑو, ابو جہل بھی کہتا ہے کہ میں نے سب کا سایہ دیکھا لیکن محمد رسول اللہ کا سایہ نہیں دیکھا. تو کل کا ابو جہل بھی سچ مان لے, پتہ نہیں یہ نیا ابو جہل کس دارالعلوم سے آیا ہے. وجود کا سایہ نہیں ڈھونڈتا, نور کا سایہ ڈھونڈتا ہے. تب لڑ رہے تھے دونوں حضرت, تب ضرورت تھی آ جائیں کوئی اعلیٰ حضرت. اب دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ. توجہ چاہوں. لڑ رہے تھے حضرت, میں آپ کا نام بھول گیا, حضرت علامہ اختر حسین صاحب مدرسے کے صحن میں کھڑا ہو کر ایک دم آستین چڑھا کر بول رہے صاحب کیا غضب کا جہاز تھا جس سے میں گیا تھا عمرہ کرنے. علامہ برکاتی صاحب نے کہا کیا غضب کی بات کرتے ہیں آپ بھی, ارے میں روز دیکھتا ہوں یار 1.5 ہاتھ کا جہاز ہے. اب مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. ای کہے 1.5 ہاتھ, ہی کہے کیا غضب کا جہاز ہے صاحب, پکا 40 ہاتھ کا. ای کہے 1.5, ای کہے 40. اب ہو رہی ہے گتھم گتھی. اسی میں آ گئے شیخ طریقت اور دونوں کو بلا کے بولے بھائی جھگڑتے کیوں ہو بولو. علامہ برکاتی نے کہا کہ سمجھائیے حضرت ان کو, یہ کہہ رہے ہیں جہاز 40 ہاتھ کا ہے.
انہوں نے کہا حضرت ہم کو نہیں، پہلے ان کو سمجھائیے. یہ کہہ رہے جہاز 1.5 ہاتھ کا. حضرت نے کہا لڑو مت. یہ بتاؤ برکاتی صاحب آپ نے جہاز کہاں سے دیکھا؟ انہوں نے کہا مدرسے کی چھت پر صبح شام جب چڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں اسی راستے سے بنارس جاتا ہے. پکا 1.5 ہاتھ. سمجھ گئے ہو تو بول لو. ارے زور سے بولو نا. تب حضرت نے کہا ان کی طرف مخاطب ہو کر مولانا آپ بتاؤ آپ کہاں دیتے ہو؟ تو مولانا نے پھر مسکراتے ہوئے کہا حضرت ابھی میں عمرہ پر گیا تھا تو چڑھ کے دیکھا. حضرت نے کہا کیوں لڑتے ہو یار؟ تم نے دور سے دیکھا تو 1.5 ہاتھ کا دکھائی دیا، انہوں نے قریب سے دیکھا تو 40 ہاتھ کا دکھائی دیا. توجہ چاہوں لعنت حضرت نبی نور ہیں یا میری طرح معاذ اللہ؟ نبی نور ہیں یا میری طرح معاذ اللہ؟ فیصلہ ہی نہ ہو پا رہا ہے. تو بلیابی کو عرض کر لیں. حضرت شیخ طریقت نے کہا جو تم نے 1.5 ہاتھ دیکھا یہ بھی ٹھیک، اور تم نے جو 40 ہاتھ کا جہاز دیکھا یہ بھی ٹھیک. تم نے قریب سے دیکھا تو 40 ہاتھ کا دکھا، برکاتی صاحب نے دور سے دیکھا تو 1.5 ہاتھ کا دکھا. جہاز وہی ہے، فرق قربت اور دوری کا ہے. فرق قربت اور دوری کا ہے. جس ملا نے میرے نبی کو دور سے دیکھا اسے مصطفیٰ بشر دکھائی دیے. احمد رضا نے مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا تو نور نلا زندہ باد. اچھا ہم کو بھی دے دیے. چلو ابھی ضرورت ہے. ہاں دھیرے سے بول دیجیے سبحان اللہ. ارے پیار سے بول دو. توجہ چاہوں بس آخری حصہ. پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہا ہے کہ آخر مصطفیٰ گئے نہیں، اسلام کیسے چلا گیا؟ نبی نہیں گئے، اسلام پہنچ گیا. رسول نہیں گئے، دین پہنچ گیا. ہائے 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 ہائے. توجہ چاہوں ہمیں جانے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو وجود ہو. وجود سفر کرتا ہے، نور سفر نہیں کرتا. وجود کے لیے سواری چاہیے، نور کے لیے سواری نہیں چاہیے. وجود کے لیے سواری چاہیے، نور کے لیے سواری نہیں چاہیے. اب ریسرچ ہونے لگا کہ یہ جو کتاب آئی ہے، آئے آئے آئے، اب تو دھیرے سے بول ہی دینا ہوگا. سبحان اللہ. کتنا 100 برس ہو گئے کتاب آئے؟ بھول گئے؟ 1460. ٹوٹل کتنا؟ 1460. جن کی عمر 25,000 ہے سال، ان کی کتاب کا نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم. جن کی عمر 5,000 سال ہے ان کے معبودوں کی تعداد بھی اب تک متعین نہیں. توجہ چاہو. تب کسی نے کہا کہ ان کے یہاں کروڑوں معبود ہے. میں نے کہا میرا صرف ایک ہے. ڈر تو نہیں رہے ہیں؟ میرا صرف ایک ہے جو کھاتا نہیں ہے. بولیے بھائی بولیے. حضرت جی جو کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے. جو پیدا ہوتا نہیں، پیدا فرماتا ہے. جس کی اولاد نہیں، اولاد دیتا ہے. تب ایک چھٹ کھوپڑی والا بول چکا جب اتنی خوبیوں کا مالک ہے
तो दिखता क्यों नहीं है? तवज्जो चाहूँ, सुन ले नई नस्ल के मेरे उलमा। हजरत कहा जब है सब वही करता तो दिखता क्यों नहीं? मैंने कहा हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? बोला चल रही है। मैंने कहा हम भी नहीं देख पाते हैं, हवा है कैसी, जरा दिखाओ। बोला असंभव है। मैंने कहा हवा लगती है कि नहीं लगती है? बोला लगती है। मैंने कहा हवा महसूस होती है कि नहीं होती? कहा होती है। मैंने कहा अरे अकल के पैदल, लगती है दिखती नहीं, महसूस होती है दिखती नहीं। तो जिस रब ने हवा पैदा किया वो एहसास दिलाते दिखे नहीं, वो वही तो रब है जो हवा चलाता है लेकिन दिखाई नहीं देता। वो हवा चलाता है दिखाई नहीं देता। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आदमी पैदा फरमाता है दिखाई नहीं देता। अब मान लीजिए, अब तो एक से एक ग्लोबल में मारो उंगली तो एक से एक कार्टून भी निकलते, आइटम भी निकलते, कुछ काम की चीजें भी निकलती। एक साहब आए कैमूर, और आने के बाद उनके जलवों की धूम मचने लगी। तो हमारे पास बरकाती साहब ने फोन किया, कहा हजरत एक ऐसा कैमूर में आया है हाई टेक आर्टिस्ट कि उसके हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा क्या आदमी को बकरा बना देता? बोले नहीं साहब, उसके हाथ में जादू है, बलियावी साहब जादू है। मैंने देखा क्या गजब का आर्टिस्ट है, जिसकी तस्वीर बोले दे दनादन बनाता है। मैंने फोन लगाया हाफिज मुस्तकीम से, मैंने कहा कि यार सुना बड़ा कलाकार है। बोला हाँ हजरत हम भी सुने हैं। मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूं, मेरी मुलाकात कराओ। जब पहुंचा तो मैंने कहा किसकी किसकी तस्वीर बना सकते हो? बोला साहब मेरे हाथों में जादू है, जिसकी बोलो उसकी बना दूंगा। तवज्जो चाहूं अहले क्या बात। क्या कहा? जिसकी चाहो उसकी बना दूंगा। जिसकी बोलो उसकी बना दूंगा। मैंने कहा हमें एक ऐसे की तस्वीर बनानी है जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने नहीं देखा। बना दोगे? बोला कुछ तो बताना पड़ेगा कि उसकी जुल्फे कैसी है। हाय हाय हाय। काश ये गुफ्तगू बलियाबी कहीं और की जाए। मैंने कहा मैं उसकी बनवाना चाहता हूं जिसके रुखसार को देखने के बाद हुस्न फिदा हो गया। मैंने कहा जिसके तलबों का आलम ये कि अगर पाए नाश पत्थर पे रख दे तो पत्थर पिघलने लगे। बना सकते हो तो ऐसे तलवे की तस्वीर बना दो, बना सकते हो तो उन जुल्फों की तस्वीर बना दो कि अगर रुखसार पे जुल्फे मोहम्मद लटक जाए तो रात के अंधेरे हो जाए और चेहरे अनवर से जुल्फे हटा दे तो दीन का उजाला मुस्कुराए। बना सकते हो तो बना दो। मुसब्बिर बोल पड़ा बलियाबी साहब कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा जिस किसी ने उनको देखा था उससे सबने पूछा। जब पूछा कि हलीमा बता न तू, हलीमा बता न तू, बता ना हलीमा तू कि अब्दुल्ला का लगते जिगर है कैसा। तो हलीमा पुकार कर बोल पड़ी चुप कर, उसके जैसा पहले देखी होती तब ना कहती वैसा हुस्न वाला तो पहली बार देखी हूँ। मैं कैसे
जादू की वैसा है, क्या बात। वैसा हुस्न वाला पहली बार देखी हूं। मैंने कहा, उसने कहा कि कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा कि ये किताब है, उससे पूछता हूं। तो किताब ने उसकी जुल्फों के बारे में सिर्फ वल्लैल कहा है। बोल दीजिए, बोल दीजिए। उसकी जुल्फों के बारे में फकत वल्लैल कहा है। उसके चेहरे के बारे में सिर्फ वद्दुहा कहा है। उसके सीने के बारे में सिर्फ अलम नशरह लक सदरक कहा है। उसकी अजमत के बारे में सिर्फ यासीन ताहा कहा है। बनाओ उसी की तस्वीर। हाय 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 हाय, बोलो बोलो बोलो, बना दो उसी की तस्वीर। बोल पड़ा बलियाबी संभव नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा यही तो है कि जिसने देखा वो ये कहा कि मैं कैसे बता दूं कि जुल्फे कैसी, काने मुकद्दस कैसे, उंगलियां कैसी। हाँ, इतना सुना है कि लोग कुएं और तालाब से पानी निकाल कर पीते हैं। उनकी उंगलियों का आलम यह है कि उंगली पर उंगली रगड़ दे तो जमाना पानी पी ले। तवज्जो चाहो, उन्हीं उंगलियों की बनवानी है तस्वीर। बोला मेरे लिए संभव नहीं है। आप पहाड़ की बोलो बना दूंगा, तुम अपनी बोलो बना दूंगा, बरकाती साहब की बोलो बना दूंगा, क्या बात, पीरे तरीकत की बोलो बना दूंगा, क्या बात, शहीद बाबा के रोजे की बोलो बना दूंगा, मदरसे की तस्वीर बोलो बना दूंगा। मैंने कहा कहां कहां बना सकते हो? बोला दीवार पे बोलो बना दूंगा, कपड़े पे बोलो बना दूंगा, पत्थर पे बोलो बना दूंगा, पत्ते पर बोलो बना दूंगा, लकड़ी पर बोलो बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो। क्या बात है, क्या बात है भाई? क्या नुक्ता। काश ये गुफ्तगू कैच करने वाले लोग होते इसमें। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो। वाह 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 वाह, मुसब्बिर बोल पड़ा बलियाबी मजाक मत कर। क्या बात है? पानी पे कई तस्वीर बनेगी। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसब्बिर है, ओरिजिनल मेरा परवरदिगार मुसब्बिर है। बाप के बदन का 2 कतरा पानी और माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, मर्द और औरत के बदन के पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में हसद भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में इश्क भी है, तस्वीर में आंसू भी है, तस्वीर में गिरफ्तारी भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में बुखारत भी है, तस्वीर में शुजाअत भी है, तस्वीर में अज़्म भी है, तस्वीर में इश्क भी है। इसलिए कि मेरे मुसव्विरे हकीकी ने बनाई है। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, जो तस्वीर बनी वो गूंगी नहीं बोलती ही। अब तो दिल लगा दो, अरे अब तो दिल लगा दो, जोर से तवज्जो चाहूँ अहले इल्म की। उसी इस्लाम पर जब रिसर्च शुरू होने लगा और जब बात समझ में आने लगी कि जो बेटियों का हक दे उसका नाम इस्लाम है, जो पड़ोसियों का हिस्सा दे उसका नाम इस्लाम है, जो खुद न खाए मोहल्ले को खिलाए उसका नाम इस्लाम है, जो बदला नहीं लेता है बदल देता है उसका नाम इस्लाम है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की तवज्जो चाहूँ हजरत एक नुक्ते पर। अगर इस्लाम बदला लिया होता तो मक्के से बाहर नहीं निकला होता, अगर इस्लाम बदला लिया होता तो मदीने से बाहर नहीं निकला होता, लेकिन इसी भारत में आया है मुस्तफा का एक आशिक, डाल दिया अपना बसेरा अजमेर की वादी में। तवज्जो चाहो, हुकूमतें बदला लेने के लिए आई है, गरीब नवाज दिल बदलने के लिए आया है।
बलियाबी कहता है इस्लाम वो नहीं है जो बदला ले, इस्लाम वो है जो बदल दिया करता है, जो बदल दिया करता है। अबू जहल को भी, अबू जहल को भी, अबू जहल को भी बदलने की मुहिम चल पड़ी थी, बदलने की मुहिम चल पड़ी थी, लेकिन रब की मशीयत ने कहा अबू जहल नहीं बदला जाए, उमर को बदल दिया जाए, उमर तन्हा बहुतों को बदल दिया। तवज्जो, अब दिल लगाइएगा और अपने दिल पर हाथ रखकर मुझसे पूछ लीजिए, 50 साल पहले इस टीले पर आने की किसी की हिम्मत और औकात थी? अरे बोलो ना, अरे जोर से। और आज रात को 12 क्यों न बज जाए? क्यों? ये भरोसा पैदा कैसे हुआ? क्या बात? ये हिम्मत का दिया कहां से रोशनी दे दिया? तो सब मुस्कुराकर यही कहेंगे, एक जामिन है जो बैठा हुआ है, एक गारंटर है जो लेटा हुआ है, एक जामिन है जो बैठा हुआ है, एक गारंटर है जो लेटा हुआ है, और उसके इश्क के दिया से जो उजाले निकल रहे हैं, वो उजाले जमीन नहीं बदल रहे, दिल बदले जा रहे हैं। वो उजाले जमीन नहीं बदल रहे, दिल बदले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और एहसान है। मैं इस पूरे खित्ते के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं। और मैंने अभी हजरत से मालूम की, और इतनी बात तो तय है कि आप अगर थोड़ी सी ताकत दे दो हमारे मदारिस को, और आप थोड़ी सी हिम्मत दे दो मेरे आलिमों को, तो याद रखना लोग बड़ी बड़ी हवेली बनाकर वो काम नहीं कर सके जो आज मदरसे की चटाई से काम हो रहा है। इतनी बात तय है कि हमने डॉक्टर बनाने के लिए आपसे ज़कात नहीं मांगा है, हमने इंजीनियर बनाने के लिए आपसे फितरा नहीं मांगा है, हमने प्रोफेसर बनाने के लिए आपसे सदका नहीं मांगा है। मांगा है मैंने ज़कात तो इसलिए मांगा है कि तुम ज़कात के सिक्के दे दो, मैं हाफिज़ कुरान दे दूं। तुम फितरे का पैसा दे दो, मैं आलिम रब्बानी दे दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, असातिज़ा की मेहनत और काबिश यहाँ तक आ चुकी है कि आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं इतनी शानदार इमारत, इतने तलबा। कितने बच्चे हैं जरा? 132। यहाँ 5 आदमी का घर चलाना कितना टेढ़ा है। अदारे शरिया में अभी 450 का खाना एक टाइम बनता है, 450 का। नई बिल्डिंग तो गए नहीं आप? कहाँ बोलेगी? हम बुलाएंगे। मालूम है ना, बलियावी साहब 5000 रुपये से कम की रसीद पर दस्तखत नहीं करते। तो खजाना ज्वेलर्स वाला ही आपको दे देता है। अरे काहे का, यही तो कमाल है। जब गाड़ी से जाता हूं तो एक साहब हमको बोले, बलियावी साहब आप इतनी महंगी गाड़ी से चंदा करने आए हैं। मैंने कहा भीख मांगने नहीं आया हूँ, हक लेने आया हूँ। सही है। और ये आंख मत दिखाना कि तेरे ही चंदे से हमारे बच्चे पलते हैं। वाह। जिस घर में मुस्तफा के मेहमानों की रोटी होगी, दुनिया में कोई माई का लाल रोक नहीं सकेगा। क्या जुमला है। ये सब जुमले कभी-कभी सुनने को मिलते हैं। इसलिए खनकते सिक्के उन्हें दिखाना जिनको सिक्कों से तौल लिया जाए। ये मुफ्ती आजम का कलंदर है, रईसुल कलम का खादिम है। बड़े बड़े लोग दिल्ली पटना में घूमते रहे कि शायद बिक जाए। मैंने कहा अरे जा यार, गोश्त का लोथड़ा होता तो कब का तू खरीद लेता। कमजोर ढांचे में दिल है मुस्तफा के इश्क का, जिस्म खरीदा जा सकता है, दिल नहीं खरीदा जा सकता। वाह। तवज्जो चाहूं, अगर भूल गए हो तो याद दिला दो ना यार।
जिस्म खरीदा जाता है, दिल नहीं खरीदा जाता। और मुस्तफ़ा ने जिस्म का सौदा नहीं किया है, दिल का सौदा किया है। अब तो बोल दो ओए जोर से, जोर से। वो खुबाइब है जिसने दिल का नहीं, जिसने जिस्म का नहीं दिल का सौदा किया। वो बिलाल है जिसने जिस्म का नहीं दिल का सौदा किया। वो मेरे पीराने पीर गौसो सकलैन है जिसने जिस्म का नहीं दिल का सौदा किया। लेकिन अहले सुन्नत के नौजवानों, बुजुर्गों, उलमा से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, अहले सुन्नत को सिलसिले के नाम पर टुकड़े टुकड़े करने वालों की दुकानें बंद करो। क्या बात सही है, क्या बात हाँ बेशक सही बेशक, ये सिलसिले सिलसिले हैं, रहें जी जी रहेंगे, लेकिन सुन्नियत के टुकड़े नहीं होंगे। क्या बात बेशक हमें जात से तकलीफ नहीं, शजरों से तकलीफ नहीं, टुकड़ों से तकलीफ है। बेशक, इसलिए हम तो साफ कहते हैं, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अशरफी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, फिरदौसी हो, अबुलुलाई हो, मुनवी हो, खलीली हो, कोई हो, हर किसी सिलसिले के पीर में दम जो मेरे गौसे आजम से हटकर अपना सिलसिला बता दे। हमें यार हजरत रोज पैदा होते, आला हजरत कभी कभी पैदा होता, और मेरे आला हजरत ने इन सारे सिलसिलों की दीवार तोड़कर एक सिलसिला बताया। और क्या वजीफे इश्क दिया है, कादरी कर, बोलो बोलो बोलो, क्या कहा? कादरी कर। कहाँ गए जात बिरादरी का खूंटा सामियाना लेके घूमने वाले? क्या बात, बेशक बेशक जब नेताजी लोग बिरादरी की बात बहुत करें तो समझ लेना चुनाव करीब आ गया है। और चुनाव खत्म, सब बिरादरी की दुकान लपेट के चल देगा, और उसके बाद फिर पहुंचेगा रोते हुए, बलियावी साहब बड़ी मारा है, पीठ की हड्डी तोड़ दिया। चंद सिक्कों के लिए मेरी नस्लों के मुस्तकबिल पर कालिक मत पोतो। जिस नबी को मानता हूं वो मेरा मुस्तफा, और जिस मजहब को मानता हूं उसका नाम इस्लाम है, और जिस किताब पर ईमान रखता हूं उसका नाम कुरान है। ये तन्हा इस्लाम है जिसकी किताब पढ़ने के लिए बिरादरी विशेष में पैदा होना जरूरी नहीं है। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा, हजरत पल्ले पड़ा ही नहीं। बेशक, ये जरूरी नहीं कि फला बिरादरी वाला ही हाफिज कुरान बनेगा। हमारे ये इस्लाम है, जिसने भी इस्लाम कबूल कर लिया वो हाफिज कुरान बन। भैया बिरादरी की दीवार को यहाँ भी तोड़ दिया, सही है, बेशक, और सिलसिले की दीवार को मेरे आला हजरत ने तोड़ दिया। क्या कहा? कादरी कर। मैं पठान था, कादरी कर दे। मैं अंसारी था, कादरी कर दे। मैं सैयद था, कादरी कर दे। मैं शाइख था, कादरी कर दे। क्या बात, मैं मंसूरी था, कादरी कर दे। मैं राइन था, कादरी कर दे। क्या बात, हम बिरादरी से महशर में न पहचाने जाए, हम गौसे आजम के गुलामों से महशर में पहचाने। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। बोलो 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 बोलो, क्या कहा?
अरे बाप, बहुत देर बोल। अरे भैया, हम उर्स की तकरीब में आए हैं, अपने उर्स की तारीख तय कराने थोड़ी आए हैं। ये शायद इस साल का सबसे बेशी अब तक मैं बोल दिया हूँ। अपनी सेहत देख करके ना बस दुआ करें कि अल्लाह ताला वो सेहत दे दे, फिर कि जो बचे हुए काम हैं उसको पूरा कर लें। बस हजरत अपनी सेहत से ज़्यादा अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। 40 मिनट 45 मिनट, अभी तो मैं घंटा से बेशी बोल चुका। दिल लगा कर एक बार धीरे से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना यार। अब एक बात बताओ, ये मदरसा देखकर अच्छा लगा या तकलीफ हुई? कितने लोगों को अच्छा लगा? उड़ाए रखे। स्टेज वालों को तकलीफ है क्या? क्या हजरत? हजरत को काहे तकलीफ होगी? अरे खुशी है कि तकलीफ है? जोर से बोलो। किसको किसको? सबको। लेकिन मदरसों से सिर्फ एक ही को तकलीफ होती है, नीचे करो, और वो है मिस्टर इब्लीस। 100 मस्जिद बना दो, उसको कोई तकलीफ नहीं। सही बात है। वो जानता है कि मस्जिद के सहन में भी लड़ाई करवा दूंगा आसानी से। मिस्टर इब्लीस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है मदरसे से और मदरसे में आने वाले बच्चों से। अच्छा, क्या मदरसे में भी बच्चे कमाल के आते हैं साहब? क्या हजरत? यानी जो माल कहीं नहीं चलेगा वही मदरसे में आएगा। और आएगा तो जानते पहले क्या बोलेगा? बरकाती साहब, तंग आ गया हूं तब लेके आया हूं। बरकाती साहब ने क्या कहा? अरे बच्चा है। हजरत आप बच्चा कह रहे हैं इसको? जीना मुश्किल कर दिया है तब लेके आया हूं। हजरत बरकाती साहब ने कहा अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा, वो सहमत हुई। मौलाना फार्म भर दीजिए, दाखिला ले दीजिए। जो मोहल्ले का छठा बदमाश, जो खानदान का सबसे बड़ा उग्रवादी, जो लोगों के मकानों की खिड़की दरवाजे के शीशे बख्शा न हो, उसके लिए न कोई जेल खाना, न कोई कैद खाना, न कोई बेड़ी, न कोई हथकड़ी, दाखिला लिया। कहा अच्छा ठीक है, अब आप जाइए। ठीक है, अब आप जाइए। मैंने कहा मौलाना बरकाती साहब, जिस लड़के के बारे में उसका बाप गवाही दे रहा है, इतना बड़ा बदमाश, न बेड़ी पहनाई, न हथकड़ी लगाई, न रस्सी में बांधा, कह दिया जाओ, और इसको फिर ही छोड़ दिया। हाय 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 हाय, बोलो 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 बोलो। बरकाती साहब बोल पड़े, कैद खानों में जिस्म सुधारा जाता है, मुस्तफा के घर में दिल सुधार दिया जाता है। मैं इसका जिस्म नहीं दिल सुधार दूंगा। फिर जिन हाथों से ये पत्थर चलाता था, उन्हीं हाथों को उठा के दुआ करेगा। जिस जबान से ये गाली बकता था, उसी जबान से ये मुस्तफा पर दुरूद पड़ेगा। तो बताओ ईमान वालों, एक साहब हम, अब क्या बतावें, जितना टिपिकल चीज है भारत का, हम ही से टकरा जाता है। अच्छा, कुछ तो जानबूझ के आते हैं अपना हिसाब किताब पूरा कराने के लिए। मुझसे बोला कि बलियावी साहब, मुसलमान बहुत गरीब है, रिपोर्ट आई है। मैंने कहा आपने पढ़ लिया ना?
بولا ہاں پڑھ لی ہے. میں نے کہا تو مٹھائی بانٹی ہے, مسلمان بہت غریب ہے. بولا آپ اتنا لائٹلی لے رہے ہیں جسے کوئی واقعہ ہی نہ ہو. میں نے کہا جا یا چل, غریب ہے یہ دکھائی دیا. اور مسلمان صرف رمضان کی زکوٰۃ سے لاکھوں بچوں کو پالتا ہے, یہ امیری نہیں دکھائی کیا دیتی. بات ہے, زندہ باد. کیا بولا مطلب میں نے کہا ارے عقل کے ٹورے 4-6 اسٹیٹ میں جتنا تو اپنا چندہ تحصیل کے ورکروں کو تنخواہ دیتا ہے, کیا بات ہے. اتنے پیسے کا محرم میں مسلمان چینی خرید کے حسین کی سبیل لگاتے ہیں. آگے بول. اب وہ کبھی ہمیں دیکھے کبھی رپورٹ دیکھے. میں نے کہا یہ سب گیدڑ بھپکی ان کو دینا جن کو مرنے کے بعد نہ جانے کیا کیا بننے کا ڈر ہو. ہم کو مت دو. ہم مطمئن ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جو پنرجیون ہوگا تو ہم کچھ دوسرا بدل کے نہیں نکلیں گے, جو ہم ہیں وہی بن کے نکلیں گے. کیا بات ہے. اس لیے ہم بھائی مکت ہیں. آج پورے ہندوستان میں الحمدللہ اہل سنت کے زکوٰۃ فطر صدقات کے پیسوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مہمانوں کا ایک جتھا ہے جو صبح و شام لگا ہوا ہے. اب بحث اس پر ہو رہی ہے حضرت, میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بحث اس پر ہو رہی ہے کہ آخر مسلمان کھاتا کیا ہے کہ اس کا ہارٹ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پورا 30 پارہ اسی میں رکھ لیتا ہے. غریبی میں ایک نمبر پر, نوکری میں اس کی تعداد زیادہ نہیں, رکشہ والا, ٹھیلا والا, پنچر والا, یہی ہے. کھاتا کیا ہے؟ تب ایک صاحب کے سر کا بال بڑھا ہوا تھا, آ گئے غلطی سے میری پر. بولے بھلیاوی صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا بچہ 30 پارہ کنٹھست کر لیا, کھاتا کیا ہے؟ میں نے کہا جو آپ کبھی نہیں کھا سکتے وہی کھاتا ہے. کیا بات. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور کچھ سمجھے نہ سمجھے یہ تو مسلمان پہلے سمجھتا ہے. اب یہاں آخری بات عرض کروں گا اپنے علماء کرام سے. ادارے شریعہ سے جو تحریک بیداری چل رہی ہے, ہاں بے شک بے شک. جہیز کے خلاف ہلا بول, ناموس رسالت پر قانون بنانے کی جنگ میری رکی نہیں ہے, چلے گی. اس وقت تک چلے گی جب تک ہم بنوا نہ لیں. موت آدمی کی ہوتی ہے, مشن کی نہیں ہوتی. کیا بات ہے. ادارہ شریعہ ایک مشن ہے, ناموس رسالت تحریک بیداری ایک مشن ہے. صرف الیکشن کی وجہ سے روکا ہوں. الیکشن ختم ہوگا, تحریک بیداری کا دور شروع ہوگا. ہم برکاتی صاحب سے اور اسٹیج پر بیٹھے جتنے میرے علماء ہیں, حافظ مستقیم صاحب, ایک میٹنگ ہونی چاہیے بھبوا میں, ایک کمیٹی بننی چاہیے اداری شریعت, اور اہل سنت کی ایک ایک مسجد کا امام, صدر, متولی, سیکریٹری, ہر گاؤں کے ذمہ داروں کی ایک لسٹ بن جائے 15 دن 20 دن کے اندر, اور ایک بیٹھک ہو, اس میں خود آؤں گا, اور اسی میں تاریخ طے ہو جائے. اور وہ تحریک بیداری جو ہو تو وہ کسی ایک فرد, کسی ایک ویکتی کا نہیں, ہر گاؤں سے 15 20 10 5 15 20 25 لوگوں کو
गांव वाइज एक कमेटी बना दिया जाए जो आने वाले दिनों में भभुआ कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अहले सुन्नत के उलमा की आवाम की एक महापंचायत बन जाए, ताकि मुस्तकबिल में मेरी मस्जिद और मदरसों को कोई आंख दिखावे तो उसकी कलाइयां तोड़ने में बलिया भी कोई एक मजबूत ताकत मिल जाए। बोले ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिएगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए बरकाती साहब चंद जिम्मेदार उलमाए कराम को मिला करके इदारे शरिया तहरीक बेदारी जिला कैमूर का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दीजिए। आसिफ बाबू आपको वो एजेंडे की कॉपी भेज देंगे। उस एजेंडे की कॉपी के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर पर एक मुहिम चला दीजिए कि उलमाए अहले सुन्नत जिस मस्जिद में है उस गांव से 10 से 12-15 लोगों की, जिम्मेदार लोगों की और नौजवानों की मां नाम नंबर की एक कमेटी तश्कील करके हमको खबर कर दें और फिर सबको मिलाकर एक कमेटी बन जाए। याद रखना वो कौमें मैदान छोड़ देती हैं जो कौमें संगठित नहीं होती। जो कौमें मुनज़्ज़म होती है वही कौमें आगे का सफर करती हैं। और मस्जिद और मदारिस से ज्यादा मुनज़्ज़म करने का बेहतर फार्मूला मेरे पास नहीं है। अगर पूरे जिला के हर गांव की मस्जिद का इमाम खड़ा हो जाए और हर गांव की मस्जिद का मुतवल्ली और सदर सेक्रेटरी खड़ा हो जाए तो जो काम हम 50 साल में नहीं कर सके वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हम अदारे शरिया की तहरीक बेदारी के जरिए उसको 15 दिनों के अंदर करके दिखा चुके हैं। इसलिए अब क्लियर बोलिए कि क्या तहरीक बेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं? अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेके निकले हो ईमान वालों, जहां जाने के बाद दरी बिछाए हो, स्टेज ठोके हो, भीड़ लेकर गए हो, लेकिन तकरीर तुम नहीं की, ये तेरी औलादे नहीं की। एक मर्तबा पार्टियों का झंडा छोड़कर मुस्तफा के गुंबदे खजरा का झंडा लेके निकल जाओ। दुनिया पूछेगी कि ये किस दल के लोग हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये किस दल के लोग हैं। गुजरने वाला काफिला बता देगा इस दल का रिश्ता बद्र से है, ओहद से है, खैबर से है, करबला से है, नजफ से है, बगदाद से है, अजमेर से है, कलियर से है। ये वो दल है जिस दल का हेडक्वार्टर गुंबदे खजरा है। तो बोलो तहरीक बेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से हाथ उठा के बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं? उलमाए किराम क्या मुत्तफिक है होनी चाहिए? अरे जोर से बोलिए, जबरदस्ती नहीं। तो कैसे होगी? हम 10 दिन का इंतजार करेंगे। और हाफिज साहब थोड़ी सी तिजोरी ढीली कीजिए। अब भभुआ के 10-20 सेठों का नाम, पता, एड्रेस, फोन हमको भी भेजिए। तहरीक बेदारी के जरिए 2 काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो ताकि बेटियां बोझ न बने, वलीमा और दावत को छोटी करो, उसी पैसे को बचा कर अपनी औलादों को पढ़ा दो ताकि तेरी नस्लें मजदूर न बने, मालिक बने। यही मुहिम, यही पैगाम है। और ये जलसा, ये कॉन्फ्रेंस रात में नहीं दिन में, सर्दी के मौसम में न पिंडाल रहेगा, न शामियाना रहेगा, न लाइट रहेगी, सिर्फ माइक और तख्त रहेगा। और गांव गांव से जब नबी के गुंबदे खजरा का झंडा लेकर ईमान वाला निकलेगा और हर रास्ते से जब लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा बुलंद होगी तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन आ रहे हैं। दुनिया खुद बोल पड़ेगी कि अब अपना बिस्तरा बांध लो, मुस्तफा का गुलाम निकल पड़ा है। इसलिए मैं आप तमाम उलमाए किराम से गुजारिश और आपस में इल्तिजा करूंगा
अपने मदरसे को मजबूत कीजिए। ये सामने प्लास्टरा नहीं हुआ, इसको भी कराने का इंतज़ाम कीजिए। अल्लाह तौफीक दे, सीमेंट दे दीजिए, बालू दे दीजिए और इसको बेहतर से बेहतर बनाइए।